자, 범국어 2학년, 양산여고 2학년 사과 본문 세 번째 파트 수업 시작해 보겠습니다. 이제 헤레본이 발견되었죠. From the moment he heard 자, 그가 들었던 이제 데디아라는 소식을 들었던 이제 그 순간부터 that the Hunminjeongeum Haria had been discovered, 훈민정음 헤레본이 발견이 되었다라는 소식을 들은 이후로 Kansong couldn't stop thinking 자, 간송은 couldn't stop thinking 생각을 멈출 수가 없었다라는 거죠. about it. 자, 훈민정음 헤레본에 대한 생각. He knew 그는 알았습니다. he had to protect it 그는 그것을 보호해야 한다라는 것을 at all costs. at all cost는 무슨 수를 써서라도 어떤 비용을 치르더라도요. 그래서 어떤 비용을 치르더라도 무슨 수를 써서라도 그것을 보호해야 한다. 당연하지 않을까 그지. After years of waiting, 이제 수년간의 기다림 후에 그가 he was finally able to obtain the book. obtain 얻다 획득하다죠. 그 책을 즉 훈민정음 헤레본을 얻을 수가 있었습니다. He purchased it 그는 그것을 구매를 했는데 at 10 times the price the owner was asking. 10배예요. 이 가격의 10배인데 그 오너, 그 소유주가 요청했던 가격의 10배를 지불하고 구매를 했습니다. And carefully hid it 그리고는 조심스럽게 그것을 숨겼어요. in his house. 자기 집에. 일본에게 안 뺏기려고. When the Japanese were finally defeated, 자, 일본인들이 마침내 패배를 했을 때, 패망을 했던 거죠. 그랬을 때, he was able to share it 자, 그것을 공유할 수가 있었습니다. with the rest of Korea. 한국의 나머지 국민들과, 즉, 나머지 한국 국민들과, 즉, 공개하고 뭐 이럴 수 있었다라는 것이. The guide said 자, 그 가이드가 말하기를, that the Hunminjeongeum Haria is the museum's most precious treasure. 자, 이 간송박물관의 가장 소중한 보물이다라고 훈민정음 헤레본이라고 말을 했습니다. Without it, 그것이 없었다면 가정법이죠. the origins and fundamentals of Hangul 자, 오리진은 기원이고 펀더멘트는 기본이나 기본적인 원칙, 기초가 되죠. 그래서 한글의 기원과 기본 원칙들은 would have been lost to history. 자, would have been lost, 길을 잃었을 겁니다. to history, 역사 속에 길을 잃어버리면 어떻게 될까? 오늘까지 전해지지가 않겠죠. 그래서 이게 한국말 해석은 오늘까지 전해지지 않고 그냥 역사 속에서 사라져 버렸을 것이다라는 것이죠. It 그것은 has since been designated a national treasure of Korea. 자, 여기서 since가 이제 부사가 됩니다. 그래서 그 이후로 발견되었던 그 이후로 이제 나중에 그 이후에 지정이 되었어요. 한국의 국보로. And included 그리고 포함이 되어졌습니다. in the UNESCO Memory of the World Register. 이건 이제 세계 기록유산이죠. 유네스코의 세계 기록유산으로 등재가 거기에 포함되어졌다. 등재가 되었다. Looking at the ancient book, 이 고대 책을 오래된 책을 보면서 I could feel Kansong's strong commitment. 나는 간송의 아주 강한 헌신을 느낄 수가 있었습니다. 근데 뒤에 나오는 to가 전치사의 to예요. commitment to가 되죠. 그래서 To preserving Korean history, 한국의 역사를 보존하고 보호하려는 간송의 강한 헌신을 느낄 수가 있었다. 자, 이제 마지막 파트로 가봅니다. standing in the middle of the exhibition hall, 전시홀 또는 전시장의 한 가운데에 서서 surrounded by Korean art, 한국의 미술품들에 둘러싸인 채로 I could not stop thinking 나는 생각을 멈출 수가 없었습니다. about Kansong. 간송에 대한 생각을요. Was an amazing person. 그는 놀라운 사람이었습니다. He did not collect art 그는 예술품을 미술품들을 수집하지 않았습니다. for his personal enjoyment. 개인적인 즐거움을 위해서. He did it 그는 그것을 했습니다. 라는 건 예술품을 수집을 했다라는 것이죠. to protect Korea's cultural identity. 한국의 문화적인 정체성을 보호하기 위해서. During the harsh Japanese colonial period, harsh는 가혹한입니다. 아주 가혹했던 일본의 식민 지배 기간, 일제 강점기 기간 동안의 문화적인 정체성을 보호하기 위해서 그것을 했다. after Korea regained its independence, 자, 독립을 다시 쟁취한 후에, 되찾은 후에 he stopped collecting art 그는 stopped ing죠. 그래서 미술품 수집하는 것을 멈추었습니다. as he knew 그가 알았기 때문이죠. it would safely remain. 자, safely remain. 여기서 is은 이제 앞에 있는 arch, 한국의 미술품들이 이제는 안전하게 남아있을 거다라는 거죠. In Korea, 한국에.
During our country's worst time, 우리나라의 가장 최악의 시기 동안에 a single man 이 한 사람이 was able to defend Korea's national spirit and pride. 자, 한국의 내셔널 스피릿 하니까 민족 콘이라고 하죠. 그리고 자부심을 미술품을 지키는 것을 통해서 보호할 수가 있었다라는 거죠. Thanks to him, 그 사람 덕분에 are still able to experience an essential part of Korean culture. 이제 우리는 그 한국 문화의 essential part이니까 중요한 부분이나 또는 필수적인 부분들이죠. 우리의 역사와 전통을 보여주는 한국 문화의 아주 중요한 부분을 여전히 우리가 경험할 수 있다라는 건 볼 수 있다라는 거죠. 오늘날에도. Today, founded in 1938, 1938년에 세워져서 설립되어서 the Kansong Art Museum 간송 박물관은 was 미술관은 Korea's first private museum. 한국 최초의 사립 개인이나 사설 박물관이에요. 국립이 아니고 개인이 지은. When Kansong built it, 자, 간송이 그것을 지었을 때는 he named 자, he named 뒤에까지 Ibowaga. name AB가 되죠. 보화각이라고. 보화각이지. He used the building 그 건물을 사용을 했습니다. as a place to store all of the important cultural items. 모든 중요한 문화적인 물건들이라는 건 아트 예술 작품들을 보관하는 장소로 사용을 했다라는 거죠. He had collected, 그가 수집했던 문화적인 물품들이죠. over the years. 수년간에 걸쳐서. Kansong died 간성은 돌아가셨어요. in 1962, 1962년에. and Bowaga 그리고 보화각은 was renamed the Kansong Art Museum. 간송미술관으로 개명이 이름이 바뀌었습니다. In 1966, 1966년에 it 자, 이 간송박물관이 now holds about 5,000 items, 홀드는 소장하다, 가지고 있다가 되죠. 약 5,000개의 물품들을 갖고 있는데 그 중에는 including 12 Korean national treasures. 12개의 국보를 가지고 있죠. 12개의 국보를 포함한 5,000점 이상의 한국의 문화적인 물품들을, 예술품들을 소장하고 있다. 참 감사한 분이죠. 자, 여기까지 이제 오케이. 사과의 마지막 파트 수업 마치도록 하겠습니다.